ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو बुजुर्ग और भाइयों, दुनिया में जो कुछ अल्लाह ने अपनी कुदरत से बनाया है, आसमान, जमीन, सूरज, चांद, सितारे, समंदर और जितनी मखलूकात बड़ी और छोटी अल्लाह ने बनाई है, इन सब को अल्लाह ने फना और खत्म करने के लिए बनाया है. लेकिन इंसान को अल्लाह ने हमेशा बाकी रहने के लिए बनाया है और पैदा किया है. अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफा अम्मा बाद. হযরত বলতেছেন, আল্লাহ জাল্লা শানুহু নিজ কুদরতের দ্বারা এই দুনিয়ার মধ্যে যত মখলুককে সৃষ্টি করেছেন, এই আসমান আর এই জমিন, এই চন্দ্র, সূর্য, পাহাড়, পর্বত, ছোট মখলুক অথবা বড় মখলুক, সমস্ত মখলুককে আল্লাহ জাল্লা শানুহু একদিন খতম করে দিবেন, শেষ করে দিবেন. কিন্তু এই মানুষকে আল্লাহ জাল্লা শানুহু সৃষ্টি করেছেন খতম হওয়ার জন্য না. এই মানুষ আর কখনো খতম হবে না.
البتہ انسان کو اللہ نے موت اور حیات کے بیچ میں پیدا کیا اور بنایا ہے. اسے موت تو آئے گی لیکن یہ ختم نہیں ہوگا. موت تو آئے گی اس لیے کہ اللہ تعالی شان ہو چونکہ اس دنیا کو فنا کرنا ہے، لہذا اس دنیا سے آخرت جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس آخرت کے ہمیشہ کی زندگی کی طرف منتقل کرنے کے لیے انسان پر اللہ نے موت رکھی ہے کہ اسے موت آئے گی. اس موت کے آنے کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت میں منتقل হয়ে যায়গা. তো বলতেছেন যে ভাই আল্লাহ জাল্লা শানুহু মানুষকে মওত এবং হায়াতের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন. তো বলতেছেন যে এই মানুষের মৃত্যু তো একদিন আসবে, এই জন্য মৃত্যু আসবে যে এই দুনিয়া আল্লাহ জাল্লা শানুহু খতম করে দিবেন এবং এই দুনিয়া থেকে সে অতিক্রম করে আখিরাতের দিকে যাইতে হবে. এই জন্য আল্লাহ জাল্লা শানুহু প্রত্যেকটা মানুষকে মৃত্যু দিবেন, সেই মৃত্যু বরণ করতে হবে. মৃত্যু বরণ করে এই দুনিয়া থেকে সে আখিরাতের দিকে অতিক্রম করবে. इंसान दुनिया में रहने के लिए नहीं आया है और इंसान को अल्लाह ने दुनिया में रहने के लिए नहीं पैदा किया है, बल्कि इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है मरने के लिए. ये तो मरेगा और इसे एक दिन मौत आएगी और मौत के आने के बाद इसकी असल और हकीकी जिंदगी जो है आखिरत, मौत के बाद की अबदी जिंदगी जो आने वाली है वहां ये मुंतकिल होगा. और असल जिंदगी उसकी वहां है जहां की नेमतें हमेशा रहेंगी, कभी खत्म नहीं होंगी, और जहां की तकलीफें हमेशा रहेंगी, कभी खत्म नहीं होंगी. दुनिया की राहत और तकलीफ ये हमेशा के लिए एक वक्ती है और दुनिया की राहत और तकलीफ जिंदगी बनाने बिगाड़ने के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया की राहत और तकलीफ इंसान की बेदोष इम्तिहान और आजमाइश के लिए है. अल्लाह ने इंसान पर राहत भी रखी, इंसान की राहत और इंसान की तकलीफ दोनों को पैदा किया है दुनिया में, और हर इंसान इन दोनों हालात से गुजरता है. और ये राहत और आराम और तकलीफ के जो हालात इंसान पे अल्लाह ने रखे हैं ये इसके कामयाब और नाकाम होने के नहीं है, बल्कि ये इसकी इम्तिहान और आजमाइश के लिए है. राहत और आराम में और तकलीफ में अल्लाह ने इंसानों को अपनी मंशा और अपने हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया है. जो भी इंसान इस हाल में भी है उस हाल में अल्लाह के हुक्म को पूरा करेगा और अल्लाह की मंशा के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह उसे उस हाल में कामयाब करेगा, दुनिया में भी इसकी जिंदगी बनाएगा और अल्लाह के हुक्म के पूरा करने की वजह से मौत के बाद की अबदी जिंदगी हमेशा की कामयाब हो जाएगी. তো বলতেছেন যে ভাই এই দুনিয়াতে মানুষকে থাকার জন্য আল্লাহ জাল্লা শানুহু সৃষ্টি করেন নাই. এই দুনিয়া মানুষ থাকতে পারবে না, একদিন সে এই দুনিয়া থেকে অতিক্রম করতে হবে, একদিন তার মৃত্যু আসবে, মৃত্যুর মাধ্যমে সে এই দুনিয়া থেকে অতিক্রম করতে হবে. বলতেছেন যে অতিক্রম করে এমন জিন্দেগির দিকে সে যাবে, এমন জিন্দেগির দিকে সে যাবে যে জিন্দেগি তার জন্য আসল জিন্দেগি হবে, প্রকৃত জিন্দেগি হবে, যে জিন্দেগির শুরু হবে আর কোনোদিন শেষ হবে না, এবং যে জিন্দেগির শান্তি আসল শান্তি, যে জিন্দেগির সফলতা আসল সফলতা, এবং যে জিন্দেগির শান্তি যেদিন শুরু হবে তারপরে আর কোনোদিন শেষ হবে না, এবং তার কষ্ট এটাও প্রকৃত কষ্ট, যে কষ্ট শুরু হবে আর কোনোদিন শেষ হবে না. বলতেছেন যে ভাই আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদেরকে মানুষকে যে এই দুনিয়াতে সৃষ্টি করছেন এবং এই দুনিয়ার যে অবস্থা ভালো মন্দ এগুলিও তার স্থায়ী না. বলতেছেন যে ভালো অবস্থা এবং মন্দ অবস্থা বিভিন্ন হালাত যে আসে এইগুলি তার উন্নতি এবং অবনতির জন্য না. বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু এইগুলিকে একমাত্র পরীক্ষার জন্য দান করেন. এইগুলি পরীক্ষার জন্য আসে, ভালো অবস্থাও তার পরীক্ষার জন্য আসে, মন্দ অবস্থাও তার পরীক্ষার জন্য আসে, পেরেশানিও তার পরীক্ষার জন্য আসে, ভালো অবস্থাও তার পরীক্ষার জন্য আসে. বলতেছেন যে এই ভালো অবস্থার মধ্যেও আল্লাহ জাল্লা শানুহু তার হুকুমকে দিয়েছেন এবং পেরেশানির অবস্থায়ও আল্লাহ জাল্লা শানুহুর পক্ষ থেকে হুকুম আসে. বলতেছেন যে মানুষ যখন নাকি ভালো অবস্থায় আল্লাহ পাকের হুকুম পুরা করে দেন এবং তার পেরেশানির অবস্থায়ও তার মুসিবতের অবস্থায় আল্লাহ জাল্লা শানুহুর মনসা এবং আল্লাহ পাক মানুষ থেকে যেই হুকুম পুরা করা চান, আল্লাহ জাল্লা শানুহুর যে মনসা, এই মনসা যখন নাকি সে পুরা করে দেয়, বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাকে
কামিয়াবি আর সফলতা দান করেন। তো বলতেছেন যে দুনিয়ার সমস্ত অবস্থা ভালো মন্দ এইগুলি মানুষের উন্নতি, এইগুলির কামিয়াবি আর তার বিফলতার লক্ষণ না, বরং আল্লাহ জাল্লা শানুহু এই জন্য মানুষকে দান করেন যে সে সর্ব অবস্থায় আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হুকুম পুরা করে দিবে। আর যখন নাকি সে সর্ব অবস্থায় ভালো অবস্থায় মন্দ অবস্থায় পেরেশানির অবস্থায় মুসিবতের অবস্থায় আল্লাহ পাকের হুকুম পুরা করে দেয়, আল্লাহ জাল্লা শানুহু এই হুকুম পুরা করার কারণে তাকে আবাদী এবং কামিয়াবি আর সফলতা, চিরস্থায়ী কামিয়াবি আর সফলতা দান করেন। असल में मेरे भाइयों, हमारी आंखों के धोखे पर हम चल रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि राहत की चीजें जिसे मिल जाएगी उसे राहत मिल जाएगी, और जाहिर में किसी के हालात तकलीफ के उसमें उसे तकलीफ हो जाएगी। ये हमारी आंखों का धोखा है। राहत की चीजों में राहत का मिलना यकीनी नहीं है जब तक अल्लाह न दे। हाँ, और तकलीफ की चीजों में तकलीफ का होना जरूरी नहीं है जब तक अल्लाह ताला उसमें मुसीबत न डाल दे। हाँ, वरना मेरे भाइयों बहुत सी चीजें ऐसी हैं जाहिर में राहत की होती हैं, अंदर परेशानी होती है। हाँ, बादशाह को बादशाह देकर के अल्लाह परेशानी में डाल देते हैं, हालांकि बादशाह है, राहत के नक्शे उसके हाथ में है, खिदमत गुजार कितने हैं, खजाने भरे हुए हैं, हिफाजत के लिए फौज मौजूद है, सब कुछ है, लेकिन अल्लाह ताला शानू उसकी बादशाह होने के बावजूद भी उसके लिए खौफ और परेशानी डाल देते हैं। हाँ, तो ये चीजों में और दुनिया की राहत आराम के नक्शों में राहत का मिलना जरूरी नहीं है। हाँ, ये तो अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है, कामयाब और नाकाम करना। कामयाबी आप किसको कहते हैं? एक आदमी को बादशाह मिल जाए लेकिन रोजाना 100 कौड़े खाने पड़े तो ये कामयाबी है? अरे बोलो, ये तो कामयाबी नहीं है। क्या आपको हम बादशाह बना देंगे पूरे हमारे मुल्क का, लेकिन रोजाना 100 कौड़े खाने होंगे आप? कहीं तो कोई बादशाह है? ये तो कोई इज्जत की चीज नहीं है। तो मेरे भाइयों, दुनिया की चीजों का मिल जाना ये कामयाबी नहीं है। दुनिया की चीजों में अल्लाह कामयाब करेगा तो होगा आदमी। कामयाबी किसे कहते हैं? तो कामयाबी कहते हैं दिल के सुकून बनाना, इंसान को सुकून, दिल का सुकून मिल जाए, ये कामयाबी है। अगर आदमी को जाहिरी तमाम चीजें मिल जाए लेकिन अंदर का दिल का सुकून सल्ब कर लिया जाए तो कहेगा मुझे ऐसी चीजें नहीं चाहिए जिसमें परेशान होना पड़े, कि हमें नहीं चाहिए, हमें तो सुकून चाहिए, हमें दिल का इत्मीनान चाहिए। अल्लाह ताला शानहू ने कुरान पाक में अपना एग्जाम का बताया है कि अगर दिलों का सुकून तुम्हें चाहिए और इत्मीनान चाहिए तुम्हें, तो हमारी इताअत में तुम्हें हम इत्मीनान देंगे। हाँ, हमारी इताअत के माने क्या है? जिस वक्त का जो हमारा हुक्म है और जिस वक्त हम तुमसे जो चाहते हैं, अगर उस वक्त तुमने हमारी मंशा को पूरा कर लिया और हमारे हुक्म पर अपनी जिंदगी को गुजारा, तो हम तुम्हें दिल का सुकून दे देंगे। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कान खोल कर सुन लो। हाँ, एक यकीनी बात तुम्हें कही जा रही है कि अगर तुम अपने दिल का इत्मीनान चाहते हो तो अल्लाह दिलों को इत्मीनान अपनी इताअत के जरिए दिया करता है। हाँ, बादशाह बादशाहत में अल्लाह के हुक्म को पूरा करेगा, अल्लाह बादशाहत में उसे इत्मीनान दे देगा, और गरीब अपनी गुर्बत में खुदा के हुक्म को पूरा करेगा तो अल्लाह इसे झोंपड़े में सुकून दे देगा। हाँ, और ताजिर तिजारत के नक्शों में खुदा के हुक्म को पूरा करेगा तो अल्लाह उसे अंदर का सुकून दे देगा। और अपने सर पर बोझ उठाने वाला मजदूर अगर ये अल्लाह के हुक्म को पूरा करेगा तो इसके बोझ उठाने के बावजूद खुदा अंदर का
दे देगा। हाँ, असल बुनियाद ये है कि जो अल्लाह की मानकर चलेगा उसे कामयाब किया जाएगा, चाहे वो किसी हाल में हो, कहीं भी हो। हाँ, जेल खाने में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल खाने में है, लेकिन अल्लाह के हुक्म पर जिंदगी गुजार रहे हैं और खुदा की मंशा पर अपने आप को चला रहे हैं, तो अल्लाह ताला शानहू ने जेल खाने में रखकर भी कामयाब किया और जिंदगी बनाई। हाँ, और इज्जत दी अल्लाह ने इज्जत दी। इसलिए मेरे भाई, मेरा अजीज और दोस्तों बुजुर्गों, बुनियादी चीज ये है कि दुनिया में हर इंसान अपनी जिस हालत पर ये जिंदगी जिस हालत में है और जौन से जिंदगी में जिस शोबे में जिंदगी गुजार रहा है, उसमें रहकर ये अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए अपने आप को कोशिश करके इस पर डाले। हाँ, चीजों को समेटने, माल और पैसे और कौड़ियां और ठीकों की जमा करने और दुनिया की जमीनों पर कब्जा करने से जिंदगी नहीं बना करती। जिंदगी बनाने के लिए अल्लाह ने ज़ाब्ता हर एक के लिए बनाया है, गरीब के लिए, मालदार के लिए, बादशाह के लिए, रईयत के लिए, वजीर के लिए, वजीर आजम के लिए, जितने जो भी है जहां पर है, सबके लिए अल्लाह का एक ही ज़ाब्ता, एक ही कानून है। हमारी इताअत करोगे हम तुम्हारी जिंदगी बना देंगे, और हमारी नाफरमानी करोगे तो जहां भी होंगे हम बाद में नाकाम कर देंगे। তো বলতেছেন যে ভাই, আজকে মানুষ চোখের ধোকার মধ্যে আছে, মানুষ দেখতেছে, মানুষ মনে করতেছে যদি নাকি আরামের জিনিস হাতে এসে যায়, আরামের জিনিস অর্জন করা যায়, তখন মানুষ আরাম আর সফলতা লাভ করবে। আর যদি নাকি মুসিবতের জিনিসের মধ্যে থাকে, তো মানুষ মুসিবতের জিনিস মানুষের সামনে আসে, মুসিবতের জিনিস তার অর্জন হয়ে যায়। মুসিবতের জিনিসের মধ্যে সে থাকে, তখন তার মুসিবত অনিবার্য। বলতেছেন যে এই কথাটা ঠিক না, এই কথা একটা চোখের ধোঁকা। বলতেছেন যে একটা মানুষ আরামের জিনিসের ভিতরে থেকেও সে মুসিবতের মধ্যে থাকতে পারে, সে নাকাম হইতে পারে। আর একটা মানুষ মুসিবতের জিনিসের ভিতরে থেকেও সে কামিয়াবি আর সফলতা লাভ করতে পারে, আরাম পাইতে পারে। তো বলতেছেন যে ভাই, মুসিবতের জিনিসের মধ্যে মুসিবত এবং আরামের জিনিসের মধ্যে আরাম। বলতেছেন যে এই কথা ঠিক না, বরং বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানহু যাকে আরাম দিবেন সেই আরাম পাবে, যে যাকে মুসিবত আর কষ্ট দিবেন সে মুসিবত এবং কষ্টের মধ্যে থাকবে, চাই সে আরামের জিনিসের মধ্যে থাকুক না কেন। আর যদি নাকি সে মুসিবতের জিনিসের মধ্যে থাকে কিন্তু আল্লাহ জাল্লা শানহু তাকে আরাম দান করেন, তো বলতেছেন যে ওই অবস্থায়ও সে আরাম পাবে। বলতেছেন যে ভাই, একটা মানুষ রাজত্ব অর্জন করছে, রাজত্ব অর্জন করার কারণে তার সামনে তার হাতে সমস্ত জিনিস, তার ধনভাণ্ডার এবং তার জন্য ফৌজ তাকে হেফাজত করার জন্য সে ঠিক করে রেখে দিয়েছে। কিন্তু বলতেছেন যে ভাই, এই অবস্থায়ও আল্লাহ জাল্লা শানহু তাকে পেরেশানি দিতে পারেন, এই অবস্থায়ও সে পেরেশানির মধ্যে থাকতে পারে, মুসিবতের মধ্যে থাকতে পারে, তার দিলের মধ্যে কোনো ইতমিনান নাই, কোনো সুকুন নাই, সে ভয়ের মধ্যে আছে। বলতেছেন যে আরেকটা মানুষ মুসিবতের জিনিসের মধ্যে আছে, কিন্তু আল্লাহ জাল্লা শানহু ওই মুসিবতের জিনিসের মধ্যেও তাকে শান্তি আর সফলতা দিতে পারেন, ওই মুসিবতের জিনিসের ভিতরেও সে শান্তি পাইতে পারে। তো বলতেছেন যে ভাই, শান্তি এবং সফলতা, মুসিবত এবং কষ্ট একমাত্র আল্লাহ পাকের হাতে। আল্লাহ জাল্লা শানহু যাকে শান্তি দিবেন সেই শান্তি পাবে, আল্লাহ জাল্লা শানহু যাকে পেরেশানি দিবেন সেই পেরেশানিতে থাকবে। তো বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানহু কোরআন পাকের মধ্যে এই নিয়ম একবারে অটল করে দিয়েছেন, এই নিয়ম বাঁধে দিয়েছেন। তো বলতেছেন যে কখন মানুষ পেরেশানিতে থাকবে আর কখন মানুষ শান্তি পাবে। তো বলতেছেন যে একমাত্র আল্লাহ জাল্লা শানহুর কানুন এবং আল্লাহ জাল্লা শানহুর নিয়ম, যেটা আমরা সবাই জানি নেওয়া দরকার এবং সবাই খুব ভালোভাবে শুনে নেওয়া দরকার, যে কোন মানুষ শান্তি পাবে। দুনিয়ার আরামের জিনিসের মধ্যে থাকি শান্তি পাবে, আর মুসিবতের জিনিসের মধ্যে থাকি মুসিবত হবে, এরকম না। বরং আল্লাহ জাল্লা শানহু কানুন নির্ধারিত করে দিয়েছেন, ওই সমস্ত মানুষ শান্তি পাবে, ওই সমস্ত মানুষ ইতমিনান, ওই সমস্ত মানুষ সফলতা লাভ করবে, আর ওই সমস্ত মানুষ মুসিবতের মধ্যে থাকবে এবং ওই সমস্ত মানুষ কষ্টের মধ্যে থাকবে। বলতেছেন যে যারা সর্ব অবস্থা
শানুহুর ইতাআতের কারণে, আল্লাহ পাকের হুকুম পুরা করার কারণে আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাকে সফলতা দান করবেন। যাই সে যেই কোনো অবস্থার মধ্যে থাকুক না কেন, বলতেছেন যে রাজত্বের মধ্যে থাকি যদি নাকি সে আল্লাহ পাকের হুকুম পুরা করে দেয়, ওই অবস্থায় আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাকে সফলতা দিবেন, ইতমিনান দিবেন। বলতেছেন যে ভাই দুনিয়ার সফলতা কি? বলতেছেন যে দুনিয়ার সফলতা হয়েছে মানুষের দিলের ইতমিনান, মানুষের দিলের মধ্যে সুকুন, মানুষের দিলের শান্তি। বলতেছেন যে মানুষের দিলের শান্তি কাকে দান করবেন? যে যেই অবস্থায় আছে ওই অবস্থায় যদি নাকি সে আল্লাহ পাকের হুকুম পুরা করে দেয়, আল্লাহ জাল্লা শানুহু ওই অবস্থার মধ্যে তার দিলের শান্তি দিয়া দিবেন, তার দিলের সুকুন দিয়া দিবেন। চাই সে রাজত্বের মধ্যে থাকুক, রাজত্বের মধ্যে থেকেও সে শান্তি পাবে, মন্ত্রিত্বের মধ্যে থেকেও সে শান্তি পাবে। বলতেছেন যে ব্যবসার মধ্যে থাকিয়েও সে শান্তি পাবে, একটা মানুষ পুরের ঘরের মধ্যেও থাকিয়েও সে শান্তি পাবে যদি নাকি সে ওই অবস্থায় আল্লাহ পাকের হুকুম পুরা করে দেয়। আর যদি নাকি সে আল্লাহ পাকের ইতাআতের মধ্যে না আসে, আল্লাহ পাকের হুকুম পুরা না করে, চাই সে যেই অবস্থায় থাকুক না কেন, চাই সে রাজত্বের মধ্যে থাকুক, ওই রাজত্বের মধ্যে থাকেও সে অশান্তি ভোগ করবে, মনের পেরেশানির মধ্যে থাকবে, ভয়ের মধ্যে থাকবে, মুসিবতের মধ্যে থাকবে। বলতেছেন যে ভাই এজন্য আল্লাহ জাল্লা শানুহুর নিয়ম এবং দায়িত্ব, মানুষ যে যেই অবস্থায় আছে ওই অবস্থায় আল্লাহ জাল্লা শানুহুর ইতাআতের মধ্যে থাকা, আল্লাহ পাকের হুকুম পুরা করতে থাকা। একটা মজদুর সে মজুরি করতেছে, সে বলতেছেন সে বোঝা বহন করতেছে, ওই অবস্থায় যদি নাকি সে আল্লাহ পাকের হুকুম পুরা করতে থাকে, ওই অবস্থায় আল্লাহ জাল্লা শানুহু তার দিলের শান্তি দান করবেন। একটা মানুষ রাজত্ব দান করেছেন, রাজত্বের মধ্যে আছে, যদি নাকি ওই অবস্থায় সে আল্লাহ পাকের হুকুম পুরা করে দেয়, ওই অবস্থায়ও সে দিলের শান্তি পাবে, ওই অবস্থায় আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাকে কামিয়াব করবেন। বলতেছেন যে ভাই মোটামুটি এই কথাই তিনি বলতেছেন যে সর্ব অবস্থায় যে যে অবস্থায় আছে, কেউ গরিবতের মধ্যে আছে, কেউ দরিদ্রতার মধ্যে আছে, কেউ কুলের ঘরের মধ্যে আছে, কেউ রাজত্বের মধ্যে আছে, কেউ মন্ত্রিত্বের মধ্যে আছে, কেউ ভালো জিনিস আল্লাহ পাক তাকে অর্জন করে দিয়েছেন। বলতেছেন যে এই সব অবস্থায় যদি নাকি সে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হুকুম পুরা করে দেয়, আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাকে ওই অবস্থার মধ্যে কামিয়াবি আর সফলতা দান করবেন, শান্তি, দিলের শান্তি দান করবেন। বলতেছেন যে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তিনি জেলখানায় ঢুকেছেন, জেলখানায় গিয়ে যাইতে হয়েছে। বলতেছেন ওই অবস্থায় হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহ পাকের হুকুম পুরা করেছেন, আল্লাহ জাল্লা শানুহুর মানসম্মত জীবন যাপন করেছেন। আল্লাহ জাল্লা শানুহু ওই অবস্থায় হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে কামিয়াবি আর সফলতা দান করেছেন, ওই অবস্থায় ইজ্জত দান করেছেন, ওই অবস্থায় দিলের শান্তি দান করেছেন। এই জন্য বলতেছেন যে ভাই চোখের ধোকা যে মানুষ যদি নাকি শান্তির জিনিসের মধ্যে থাকে যে মানুষ শান্তি পাবে, আর পেরেশানির জিনিসের মধ্যে থাকলে মানুষ পেরেশান হইতে হবে। বলতেছেন যে এই কথা না, বরং এটা চোখের ধোকা। মানুষ শান্তি তখনই পাবে যখন নাকি সে যেই অবস্থায় আছে ওই অবস্থায় আল্লাহর হুকুম পুরা করে দেয়, আল্লাহ পাকের ইতাআতের মধ্যে আসে, আর পেরেশানি আর মুসিবতের মধ্যে থাকবে যদি নাকি যেই অবস্থায় আছে ওই অবস্থায় আল্লাহ পাকের হুকুম নষ্ট করে দেয়, আল্লাহ পাকের নাফরমানি শুরু করে। বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু ওই অবস্থায় তাকে নাকাম করবে। रमजान के महीने में हम और आप रोजा रखते हैं। रोजे में तो भूखा और प्यासा भी रहता है, लेकिन भूखा और प्यासा होने के बावजूद दिल में अल्लाह ताला सुकून और चैन डालते हैं और खुशी होती है आदमी को। आदमी दिन भर भूखा प्यासा रहकर जब सुबह शाम को इफ्तार करता है तो इफ्तार करने के साथ कहता है अल्हम्दुलिल्लाह एक रोजा पूरा हो गया। ये भूखा प्यासा रहना अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए हो रहा है, उसमें अल्लाह ने सुकून, चैन और अंदर में खुशी डाली है, अंदर से आदमी खुश होता है। हाँ, और एक वो आदमी जो यूं ही भूखा और प्यासा रहे मुसीबत में, वो मुसीबत में अपने आप को समझता है यार कई घंटों से खाना ही नहीं मिला, इसलिए शिकायत करता रहता है। हाँ, तो रोजे में आदमी भूखा रहता है, प्यासा रहता है दिन भर, लेकिन इसके बावजूद अंदर एक सुकून और चैन और अंदर एक प्रशासन और अंदर एक हलावत होती है जो आदमी कह नहीं सकता। हाँ, यहां तक कि अपना बच्चा, छोटा बच्चा भी साथ में रोजा रख लेता है तो उस दिन आदमी की ईद होती है, शाम
رکھا تھا، ایک روزہ ہوا اس کا. ہاں تو میرے بھائیوں، اللہ کے حقوق کے پورا کرنے میں اللہ نے اندر کی ایک اطمینان، سکون اور بشاشت رکھی ہے جو اللہ تعالیٰ حکم کے پورا کرنے پر دیا کرتا ہے. حج میں آدمی دھکے مکی پتہ نہیں کیا کیا تکلیفوں سے گزرتا ہے، لیکن حج کا جب فارم کھلتا ہے تو آدمی خوشی کے مارے سماتا نہیں. ارے فارم اس سال تو حج کرنے جا رہے ہیں، اس سال تو حج کرنے جا رہے ہیں. اور پھر حج میں میرے بھائی اور جہاں رمی کر کے آیا، خوشی کے مارے آتا ہے، رمی ہو گئی ہماری، طواف زیارت ہو گیا ہمارا. حالانکہ طواف زیارت میں سب کے بیچ میں کتنا آدمی پھستا ہے، لیکن اندر کی خوشی ہے، خدا کا حکم پورا ہو رہا ہے. خدا کے حکم کے پورا کرنے میں اللہ نے اندر کی ایک وہ خوشی اور اندر کا ایک سکون رکھا ہے جو آدمی کو حکم کے پورا کرنے میں ملتا ہے. اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں آئے. ہاں اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں آئے اور ہم دھوکے سے نکلے. ہم بھی ان دنیا کے اندھے انسانوں کی طرح آج دھوکے میں زندگی گزار رہے ہیں. دھوکے میں دنیا کی چیزوں کے بٹورنے اور اسی کے پیچھے اپنی پوری طاقت و قوت لگا دینے میں ہم پڑے ہوئے ہیں. جتنی دنیا کی چیزیں ہاتھوں میں آتی ہے اتنی پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں، سکون نہیں ملتا. کیوں کہ ان چیزوں کے حاصل کرنے میں اللہ کیا اور کتنا اپنے آپ کو سارے قرار دے رہا ہوں اور نماز اور اعمال خیر کتنے ہی کر رہا ہوں، لیکن ایک اللہ کا حکم جو اس پر ہے حضور کے امتی ہونے کے اعتبار سے کہ اللہ کے دین کی محنت کرنا اور خدا کی محنت اور اللہ کی دعوت پر کیسے آئے، یہ اس پر خدا نے ایسا حکم ہے کہ جس حکم کو توڑنے کی بنا پر باوجود یہ چاہے کتنا نیک بنے لیکن اس پر میرے دوستوں حالات آتے ہیں کیونکہ ایک حکم ٹوٹا ہے. ایک اجتماعی حکم توڑ رہا مسلمان اپنی ذاتی زندگی پر مطمئن ہے، حالانکہ اس پر خدا کے جیسے نماز کا حکم ہے ایسے اللہ کا اس پر حکم اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا ہے کہ اللہ کے دین کی محنت کرے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. جس اللہ نے اقیموا الصلاۃ کہا ہے کہ نماز کو قائم کرو، اس اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے راستے کی محنت کرو، اللہ کی راہ میں محنت کرو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں اس محنت کے لیے چنا ہے. یہ امت، یہ مسلمان اس دین کی محنت کے لیے اللہ کی طرف سے چنا گیا ہے. اگلی امتیں آئی اور ان کو جو کچھ احکام الہی ملے وہ پورا کر کے چلتی ہے. اس امت کو آخری امت قرار دیا گیا ہے اور ہمارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور قیامت تک کے تمام انسانوں کی کامیابی اللہ کے دین میں رکھی ہے، اللہ کی ماننے میں رکھی ہے. جب انسان اللہ کی مان کر چلے گا اللہ اسے کامیاب کرے گا اور جب انسان بھی کرے گا تو یہ ہمیشہ ناکام ہو جائے گا. اس امت کو حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اس امت کے غریب کو، اس کے مالدار کو، اس کے خواص و عوام کو، سب کو اللہ کے دین کی محنت کی ذمہ داری دی گئی ہے. وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں اپنے نبی والی محنت کے لیے چنا ہے. تم چنے ہوئے ہو، منتخب کیے ہوئے ہو. ہاں وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اللہ نے دین کی محنت کا ذمہ دار تمہیں بنا کر تمہیں تکلیف میں اللہ ڈالنا نہیں چاہتا اور حرج میں ڈالنا نہیں چاہتا. اس میں تمہارا کوئی حرج نہیں ہے. ہاں وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. تو یہ اس امت کے تمام افراد پر چاہے فاقہ مست ہو اور چاہے محلوں میں رہنے والا ہو، راحت آرام کے رستے میں رہنے والا ہو، لیکن اگر حضور کا امتی ہے تو اس پر یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے راستے کی محنت میں اپنی جان اور مال کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر کھپائے اور لگائے اور اللہ کے راستے کی اور اللہ کے قدمے کو روشن کرنے کی محنت کرے. جب مسلمان نے اس حکم کو توڑا ہے، ہاں، اور یہ ایسا حکم ہے اللہ کا اس امت پر کہ اگر امت نے اس حکم کو چھوڑا اور توڑا
يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على ان يغيروا عليه ولا يغيرون الا اصابهم الله بعقاب قبل ان يموتوا. حدیث کے الفاظ ہیں کسی قوم میں کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو اور وہ قوم باوجود قدرت کے اسے نافرمانی سے نہ روکے اور اس کی نافرمانی کی زندگی کو فرما برداری کی زندگی سے بدلنے کی کوشش نہ کرے. یغیرو ہے یغیرو، ینکرو نہیں ہے، یغیرو کہہ رہا ہے. حدیث کے الفاظ نہیں ہیں. ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على ان يغيروا عليه ولا يغيرون الا اصابهم الله بعقاب قبل ان يموتوا. موت سے پہلے پہلے اللہ انہیں عذاب مبتلا کرے گا. اسی میرے بھائی میرے عزیزو، ہم سب اس بات کو سوچیں کہ ہمارے اوپر دو ذمہ داریاں ہیں. ایک اللہ کے حکم کو پورا کر کے زندگی گزارنا اور ایک اللہ کے نبی کی امت کے ہونے کے اعتبار سے اللہ کی اطاعت والی زندگی اور اللہ کے احکام والی زندگی دنیا کے انسانوں میں زندہ ہو، اس کے لیے محنت کرنا. তো বলতেছেন যে ভাই, আল্লাহ জাল্লা শানুহু কামিয়াবি আর সফলতা তার ইতাআতের মধ্যে রাখছেন এবং নাকামি তার হুকুম নষ্ট করার মধ্যে. নাফর মাসে রোজা রাখি, আমরা সবাই রোজা রাখি, অথচ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অনাহারে থাকি, খানা বন্ধ করে দিই. তো বলতেছেন যে এইদিকে তো ভোগের কারণে কষ্ট হওয়ার কথা, কিন্তু যেহেতু আল্লাহ পাকের হুকুম পুরা করা হইতেছে এই জন্য ভিতর থেকে আস্তে আস্তে তার খুশি এবং তার শান্তি বাড়তেছে, সে ভিতর থেকে খুশি হইতেছে. বলতেছেন যে ভিতর থেকে সে শান্তি লাভ করতেছে, যতই তার ভোগের সময় বাড়তেছে ততই তার শান্তি বাড়তেছে, তার দিলের সুকুন বাড়তেছে. বলতেছেন যে ভাই, দিলের মধ্যে একটা শান্তি অনুভব করতেছে, খুশি অনুভব করতেছে. কেন? যেহেতু সে আল্লাহ পাক করতেছে. বলতেছেন যে তার খুশি বাড়তেছে, তার দিলের শান্তি বাড়তেছে, সে ভিতর থেকে আরাম পাইতেছে, ভিতর থেকে তার খুশি বাড়তেছে, সে একটা শক্তি পাইতেছে. কেন? বলতেছেন যে তওয়াফের মধ্যে তার কষ্ট হইতেছে, ধাক্কা খাইতেছে, কত কষ্ট হইতেছে, এর ভিতরেও সে আরাম পাইতেছে, শান্তি পাইতেছে, ভিতর থেকে তার একটা খুশি বাড়তেছে. কেন? বলতেছেন যে যেহেতু সে আল্লাহ পাকের হুকুম পুরা করতেছে, আল্লাহ পাকের নাফরমানি থেকে বাঁচতেছে, এই জন্য সে যখন নাকি তাওয়াফ শেষ করে তখন তার খুশির সীমা থাকে না, যখন নাকি সে পাথর মারি আসে তখন তার খুশির সীমা থাকে না, দিলের শান্তির সীমা থাকে না. কেন? বলতেছেন যে যেহেতু সে আল্লাহ পাকের হুকুম পুরা করতেছেন. আল্লাহ জাল্লা শানুহু মানুষের দিলের শান্তি আর সফলতা, মানুষের কামিয়াবি একমাত্র আল্লাহ পাকের হুকুম পুরা করার মধ্যে রাখছেন, আর মানুষের অশান্তি একমাত্র আল্লাহ পাকের নাফরমানির মধ্যে রাখছেন. বলতেছেন যে ভাই, এজন্য আল্লাহ জাল্লা শানুহু এই কথা নির্ধারিত করে দিয়েছেন, নিয়ম নির্ধারিত করে দিয়েছেন. ওই ব্যক্তি শান্তি আর সফলতা লাভ করবে যে আল্লাহ পাকের সর্ব অবস্থায় হুকুম পুরা করতে থাকবে. যেই অবস্থায় সে থাকবে ওই অবস্থায় আল্লাহর হুকুম পুরা করতে থাকবে, যেই অবস্থায় সে চলবে ওই অবস্থায় সে আল্লাহর হুকুম পুরা করতে থাকবে. তখন সে শান্তি আর সফলতা লাভ করবে. আর অশান্তিতে ওই ব্যক্তি থাকবে যেই ব্যক্তি আল্লাহ পাকের হুকুম নষ্ট করতে থাকবে. আর এই হুকুম নষ্ট করতে করতে যতই সামাল অর্জন করুক না কেন, যতই সফলতার আসবাব তার হাতে আসুক না কেন, বলতেছেন যে যত সামান তার হাতে আসতে থাকবে, যত জিনিস তার হাতে আসতে থাকবে, ততই পেরেশানি আর মুসিবত বাড়তে থাকবে. যেহেতু আল্লাহ পাকের হুকুম নষ্ট করি সে এইগুলি অর্জন করতেছে, আল্লাহ পাকের নাফরমানির সাথে সে এইগুলি অর্জন করতেছে. বলতেছেন যে এই অবস্থায় তার পেরেশানি এবং মুসিবত বাড়তে থাকবে, যতই মানুষ মনে করুক না কেন. বলতেছেন যে ভাই, এটা মানুষের চোখের ধোঁকা. বলতেছেন যে আজকে আমরা দুনিয়ার অন্ধ মানুষের মতো আমরা মুসলমানরা চলতেছি, আমরা ওই কথা মনে করতেছি যে যদি নাকি জিনিস অর্জন করা যায় শান্তি পাওয়া যাবে, আর জিনিস যদি হাতছাড়া হয় পেরেশানি আর মুসিবতের মধ্যে পড়তে হবে. বলতেছেন যে ভাই, এই কথা আল্লাহ জাল্লা শানুহুর নিয়মের খেলাফ. আল্লাহ জাল্লা শানুহুর নিয়ম হয়েছে ওই ব্যক্তি শান্তি আর সফলতা লাভ করবে যে সর্ব অবস্থায় আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হুকুম পুরা করে দেবে. আর ওই ব্যক্তি পেরেশানি আর মুসিবতের মধ্যে থাকবে, আর পেরেশানি আর মুসিবত তার বাড়তে থাকবে যে নাকি সর্ব অবস্থায় আল্লাহ পাকের হুকুম নষ্ট করবে, আল্লাহ পাকের নাফরমানি করবে. বলতেছেন যে ভাই, আজকে আমাদের মুসলমানদের মধ্যে বলতেছেন যে এই কথা বড় লক্ষণীয় জিনিস. আমরা মনে করতেছি আমি ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর হুকুম পুরা করতেছি, আমি নেককার,
আমি ব্যক্তিগতভাবে সর্ব জায়গায় আল্লাহর হুকুম পুরা করে দিতেছি। বলতেছেন যে ভাই, শুধু ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ পাকের হুকুম পুরা করার দ্বারা কামিয়াবি আর সফলতা, পেরেশানির থেকে মুক্ততা এবং শান্তি আর সফলতার আশা করা যায় না। যেহেতু বলতেছেন যে আমাদের ইজতেমাই এবং সমষ্টিগত একটা হুকুম নষ্ট হইতেছে। বলতেছেন যে ওই হুকুম হয়েছে যেইভাবে আমি ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ পাকের হুকুমের উপরে চলা, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আমার উপরে জিম্মাদারি এবং দায়িত্ব আসছে। এর সাথে সাথে বলতেছেন যে পুরা মানব জাতির আল্লাহ পাকের হুকুমের উপরে আনার জন্য মেহনত করা, আল্লাহ পাকের হুকুমের উপর উঠানোর জন্য চেষ্টা করা, এটাও এই উম্মতের প্রত্যেকের জিম্মাদারি এবং প্রত্যেকের উপরে সমষ্টিগতভাবে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হুকুম আসছে। বলতেছেন যে ভাই, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু শেষ নবী, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে আর কোন নবী আসবেন না। এজন্য হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতকে দুইটা জিম্মাদারি এবং দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। একটা হয়েছে সে ব্যক্তিগতভাবে সর্ব জায়গায় আল্লাহ জাল্লা শানুহুর এক একটা হুকুম পুরা করে দেওয়া, এর সাথে সাথে পুরা মানব জাতি যাতে আল্লাহ পাকের হুকুমের উপরে আসতে পারে, আল্লাহ পাকের নাফরমানি থেকে বাঁচারে পরিপূর্ণ দ্বীনের উপরে চলতে পারে, এই জন্য মেহনত করা, নিজের যোগ্যতাকে লাগানো, নিজের জান আর মালকে এর জন্য ব্যয় করা। বলতেছেন যে এটাও আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হুকুম। পূর্বেকার যত নবী এবং নবীদের উম্মত দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, উম্মতের উপরে একটাই দায়িত্ব ছিল, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যে হুকুমগুলি আসছে ওই হুকুমগুলি যথাযথ পুরা করে দেওয়া এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানি থেকে বাঁচা। বলতেছেন যে ভাই, তারা ওই হুকুম পুরা করে তারা কামিয়াবি আর সফলতা লাভ করে দুনিয়া থেকে গেছেন। বলতেছেন যে এই উম্মতের উপরে আল্লাহ জাল্লা শানুহু শুধু একটাই দায়িত্ব দেন নাই যে সে ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ পাকের হুকুম পুরা করবে, আল্লাহ পাকের নাফরমানি থেকে বাঁচবে। বলতেছেন যে এতটুকু দায়িত্ব শেষ না, বলতেছেন যে এর সাথে সাথে পুরো মানব জাতি আল্লাহ পাকের হুকুমের উপরে আসতে পারে এবং নাফরমানি থেকে বাঁচতে পারে। এই হুকুমও এই উম্মতকে দেওয়া হয়েছে। এজন্য কোরআনে পাকের মধ্যে পরিষ্কার ভাবে হুকুম দেওয়া হয়েছে, যেরকম নাকি আকিমুস সালাহ বলি নামাজ আদায় করার জন্য, নামাজকে কায়েম করার জন্য হুকুম দেওয়া হয়েছে। এর সাথে সাথে দ্বীনের জন্য মেহনত করার হুকুমও এই উম্মতের প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে দেওয়া হয়েছে এবং এই কথা বলা হয়েছে এই উম্মতের প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে বাছাই করে নেওয়া হয়েছে দ্বীনের জিম্মাদারির জন্য। দ্বীন দুনিয়ার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, আল্লাহ পাকের নাফরমানি থেকে এক একটা মানুষ বাঁচে। বলতেছেন যে এর জন্য প্রত্যেকটা মানুষকে জিম্মাদারি দেওয়া হয়েছে। বলতেছেন যে ভাই, যখন নাকি এই জিম্মাদারি সমষ্টিগতভাবে প্রত্যেকটা ব্যক্তি আল্লাহ পাকের হুকুম পুরা এই জিম্মাদারি পুরা করবে, আল্লাহ জাল্লা শানুহু সে যেই অবস্থায় আছে ওই অবস্থায় তাকে সফলতার শান্তি দান করবেন এবং সমষ্টিগতভাবে মুসিবত থেকে আল্লাহ জাল্লা শানুহু বাঁচাইবেন। বলতেছেন যে ভাই, আজকে পুরা দুনিয়ার মানুষ পেরেশান, পুরা দুনিয়ার মানুষ মুসিবতের মধ্যে আক্রান্ত। বলতেছেন যে এর একমাত্র কারণই হয়েছে মুসলমানের যে জিম্মাদারি ছিল, মুসলমানের যে দায়িত্ব ছিল, এক তো হয়েছে সে ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ পাকের হুকুম পুরা করা, এর সাথে সাথে পুরা মানব জাতি আল্লাহ পাকের হুকুমের উপরে আসতে পারে, পরিপূর্ণ দ্বীনের উপরে আসতে পারে। এই জন্য মেহনত করা, চেষ্টা করা, প্রত্যেকে তার সমর্থ অনুযায়ী মেহনত করা, এটা প্রত্যেক উম্মতের জিম্মাদারি ছিল। বলতেছেন যে একজন রাজা তার জন্য জিম্মাদারি, একজন প্রজা তার জন্য জিম্মাদারি, একজন ধনী যেরকম তার উপরে জিম্মাদারি, এর সাথে সাথে একজন গরিব দরিদ্র বলতেছেন যে তার উপরও জিম্মাদারি। প্রত্যেকটা মানুষের উপরে আল্লাহ জাল্লা শানুহু জিম্মাদারি দান করছেন। বলতেছেন যে যদি নাকি ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ পাকের হুকুম পুরা করা হয়, আল্লাহ পাকের নাফরমানি থেকে বাঁচা হয়, এই উম্মত মুসিবত থেকে বাঁচার জন্য এতটুকু যথেষ্ট না। এতটুকুর দ্বারা সে মুসিবত থেকে বাঁচতে পারবে না, এতটুকু দ্বারা আল্লাহ পাকে বাঁচতে পারবে না। যখন নাকি সে দ্বিতীয় দায়িত্ব পুরা না করবে, দ্বিতীয় দায়িত্বের উপরে সে তার যতটুকু যোগ্যতা আছে ওই পরিপূর্ণ যোগ্যতা সে ব্যয় না করবে, বলতেছেন যে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে মুসিবত আসার থেকে বাঁচতে পারবে না, মুসিবত আসলে সেও আক্রান্ত হবে। বলতেছেন যে হাদিসে পাকের মধ্যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিষ্কার ভাবে এই কথা ঘোষণা দিয়ে দিচ্ছেন, যদি নাকি কোনো কওমের মধ্যে কোনো ব্যক্তি আল্লাহ পাকের হুকুম নষ্ট করে, ওই কওমের মানুষ, ওই গোত্রের মানুষ তারা সমষ্টিগতভাবে ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ পাকের নাফরমানি থেকে বাঁচাইবার জন্য এবং আল্লাহ পাকের হুকুমের উপর
থেকে সরাই ইতাআতের জিন্দেগির মধ্যে আনার জন্য সে মেহনত না করবে, ওই কওম মেহনত না করবে, আল্লাহ জাল্লা শানুহু মৃত্যুর আগে তাদের উপরে আযাব পাঠাই দিবেন। বলতেছেন যে ভাই, এই জন্য এই উম্মতের জিম্মাদারি এবং এই উম্মতের দায়িত্ব হয়েছে নিজে ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ পাকের হুকুম পুরা করার সাথে সাথে পরিপূর্ণ দ্বীনের উপরে চলার সাথে সাথে পুরা মানব জাতি যাতে আল্লাহ পাকের হুকুমের উপরে আসতে পারে, পরিপূর্ণ দ্বীনের উপরে আসতে পারে, এতটুকু জিম্মাদারি প্রত্যেকটা মানুষ পুরা করা, এটা প্রত্যেকের উপরে জিম্মাদারি। এবং বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু কোরআনে পাকের মধ্যে এই জিম্মাদারি দিয়ে এই কথাও ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন যে তোমাদেরকে এই জিম্মাদারি দিয়ে তোমাদের উপরে কঠিন কোনো জিনিস দেওয়া হয় নাই যে তোমরা এই জিম্মাদারি পুরা করতে পারবে না, বরং আল্লাহ জাল্লা শানুহু এই জিম্মাদারি দিয়ে তোমাদের উপরে কোনো কঠিন জিনিস অর্পণ করেন নাই। বলতেছেন যে ভাই, এই জন্য আমরা আমাদের দুইটা জিম্মাদারি বুঝি। একটা হয়েছে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসাবে, শেষ নবীর উম্মত হিসাবে যেরকম পরিপূর্ণ দ্বীনের উপরে চলা আমার ব্যক্তিগত জিম্মাদারি, এর সাথে সাথে পুরা মানব জাতি পরিপূর্ণ দ্বীনের উপরে চলতে পারে এজন্য আমার জান আর মাল লাগানো, আমার ফিকির আর যোগ্যতা লাগানো এবং আমার পরিপূর্ণ যোগ্যতাকে এর পিছনে ব্যয় করা, এটাও আমার পরিপূর্ণ জিম্মাদারি। भाई दोस्तों देखो, अल्लाह की बात को सुनना ये भी एक अमल और इबादत है। इसे पूरा करना चाहिए, नहीं छोटे बच्चों की तरह जितनी देर तक ये चली बैठे भी चल दिए, खेलना बना इसे, ये एक इबादत है। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, तबलीग के हर अमल को नमाज की सिफत पर किया करो। हाँ, सिफत सलात पर हर अमल होना चाहिए। अल्लाह ने हमें यहाँ पहुंचाया है, बयान में बैठने की तौफीक दी है, आखिर तक बैठो। हाँ, बीच में से उठ के न जाओ, अपनी जरूरतों को जरा दबाओ। हाँ, और अपने आप को थोड़ा मुजाहिदे के साथ बिठाओ, इन्हें बिठा दो। একটু যারা পাশে আছে মহব্বতের সাথে কেউ বসাই দিই, কাউকে উঠতে না দিই, একটু চেষ্টা করি মহব্বতের সাথে। आप हजरात हमारी मदद करें। एक तो ये कि भाई जो भी भाई बैठ गए हैं वो जाग कर ध्यान से बात सुने। ये जो चादर हमें लपेट कर बैठने में और जरा सा मुंह नीचे करके बात सुनने में नींद आती है, हाँ ये नींद का सिग्नल है, यो बात सुनना। थोड़ी देर तो सर हिलता है, इसके बाद आदमी आलम अरवा में पहुंच जाता है, वो यहाँ होता है, बाकी वो उसकी रूह कहीं और जगह होती है। हाँ, ये जो है ना ये नींद का सिग्नल है। यूं बैठ कर सुनने के माने आपने सिग्नल दे दिया है नींद को कि तशरीफ लाइए, तो आएगी वो। लगा कर बैठता है, थोड़ी देर तो मूड हिलाता है यूं, फिर थोड़ी देर के बाद ये भी पहुंच जाता है। हाँ, और तीसरा ये जो पैरन पैर ये खड़े करके आदमी हाथ बांध कर थोड़ी देर बैठता है और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता थाम लेके गिरता है। तो ये बैठक बेदम मुनासिब नहीं है। आदमी जो बात करता हो उसके सामने अपनी निगाह जमाकर बात को सुने, मोहताज बनकर सुने, दिल में उतारने की नीयत से सुने कि अल्लाह मेरे दिल में उतार दे। हाँ, मोहताज बनकर, अल्लाह मोहताज को देवे, जो मोहताज बनकर उसके पास जाएगा, लीजिए हमारे पास मोहताज बन के आओ, हम तुम्हें देंगे। तो ध्यान से सुनो, तवज्जो से सुनो। हाँ, सोकर नहीं, अरे सोने से तो दुनिया नहीं मिलती, दिन कैसे मिलेगा? हा? एक आदमी दुकान में बैठा हुआ सोता रहे, क्या होगा? वो तो जो सामने रखा वो भी जानवर खा जाएंगे। आदमी तो क्या करेगा, जो वो भी घुमा के जाएगा। तो दुनिया नहीं मिलती, दिन कैसे मिलेगा सोने से? हाँ, सवाब मिल जाए और बात है, बाकी दिन कैसे मिलेगा? हाँ, इसलिए अपने भाई को पड़ोस में सोता हो तो खामोशी से उठा दिया, ये भी जरूरी है, खामोशी से उठा दिया करो। और जो सोने की नीयत से बैठे हो, सोने की नीयत को खत्म कर दो कि नहीं हमें तो बात सुननी है। अपने सर पर से वो चादर नीचे उतार दो। क्या होते हैं बात मतलब गफलत में आदमी खड़ा हो जाता है,
اسے پیار محبت سے بٹھا دیا کرو جو میں کیا گیا ہوں، بات سن لو۔ آدمی بس میں بیٹھتا ہے، 3 گھنٹے کے بعد اسٹاپ ہوتا ہے تو 3 گھنٹے کے بعد جاتا ہے نیچے، اٹھتا ہی نہیں تو بھائی 3 گھنٹے کے بعد ہے۔ تو جیسے آدمی اپنی دنیا کے لیے اپنی تمام تقاضوں کو دباتا ہے، اللہ کے دین کے لیے بھی میں تقاضا دبائے۔ بات مطلب شیطان پیشاب تو نہیں آتی، پیشاب نہیں آئی ہے، لیکن پیشاب کا خیال آ جاتا ہے، پیشاب آئے گا، اب وہ پیشاب آئے گا کہ خیال اٹھا کے لے جاتا ہے۔ تو ہم ایسا نہ کریں، بیٹھیں آخر تک بیٹھو۔ اور یوں بھی ایمان کی مجلس میں یوں آتا ہے کہ اخیر میں اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ ملتا ہے۔ ہاں، یہ جو لوگ اللہ کے دین کی باتوں کو سننے بیٹھتے ہیں، جب وہ دین کی بات ختم ہونے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کو بشارت ملتی ہے، ہم قوموا مغفورا لکم، اس ایمان کی مجلس سے اس حال میں اٹھو کہ تمہاری اللہ نے مغفرت کر دی۔ ہاں، لہذا آخر تک بیٹھو، اپنے بھائیوں کو بٹھاؤ کہ بھائی میری بھی مغفرت ہو جائے، میرے بھائی کی بھی مغفرت ہو جائے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ لہذا اس کو سمجھا بجھا کر بغیر آواز کیے دیکھو، ابھی تو میں سمجھا جا بھی رہے۔ ہاں، سمجھے نہیں؟ اپنے بھائی کو سمجھا بجھا کر بٹھا دیا کرو، اور بھائی خود بھی دھیان سے سنو اور بھائیوں کو بھی دھیان سے سنے، اس کے لیے فکر کرو۔ لیکن بات چھوڑ دیتے ہیں، لوگ کو دیکھتے رہتے ہیں، اپنا نقصان کرتے، ایسا بھی نہیں، خود اپنا سنو، دھیان سے سنو۔ کبھی ایسی اڑوس پڑوس میں کبھی ایسا کوئی آدمی سو رہا ہو بھائی تصور کرو تو اٹھا دو، تم چوکیداری مت کرو، پھر اپنا نقصان نہیں، وہ تو سنتا ہے ہی نہیں، آپ نے بھی اپنا سننا چھوڑ دیا، دیکھتے رہے کون سوتا ہے، تو یہ نہیں۔ ہاں، کبھی پتا چل جائے تو بھائی آہستہ سے بھائی کو، اور کبھی بھائی کو تم اٹھاؤ گے تو بھائی یوں بھی دیکھے گا، تو اس سے لڑنا مت، لڑائی مت کرنا، صبر کر لینا۔ اس طریقے سے میرے دوستوں آخر تک بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور آخر تک بیٹھنے کے معنی کیا ہے؟ بیان کے بعد تشکیل ہوگی، تو تشکیل میں خود کی تشکیل پہلے کرنی، کس کی تشکیل نہیں کرو؟ خود کی۔ میں چلنے کے لیے آیا تھا، 3 چلے کر جانا ہے، میں 2 مہینے کے لیے آیا، 4 مہینے کر کے جانا ہے، خود کی تشکیل کرو، اور پھر اپنے پڑوسی کی تشکیل کرو۔ ہاں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کرتے تھے، جسے اپنی تشکیل کرنا آ گیا اس کو تبلیغ آ گئی، جسے اپنی تشکیل کرنا آ جائے خود کو تیار کرے، اس کو تو تبلیغ آ گئی، اس نے تبلیغ سمجھ لی کہ دین کا تقاضا مجھ سے ہے، لہذا مجھے کھڑا ہونا چاہیے۔ ہاں، تو آخر تک بیٹھنا، آخر تک بیٹھنے کے معنی جب تشکیل ہو تو کھڑا نہیں ہونا، بلکہ پورا مجمع اللہ کی طرف متوجہ ہو کر خود کو بھی تیار کرے، دوسروں کو تیار کرے۔ اللہ تیرے دین کا تقاضا اس امت کے سامنے آیا ہے، اس امت کو توفیق دے دے، اسے ہمت دے دے، جیسے تیرے نبی کے زمانے میں ہے اللہ کے دین کا تقاضا، آدمی اپنے گھر میں اپنی پہلی رات کی دلہن کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، پہلی رات ہے اور اللہ کے دین کے تقاضا سنا کہ اللہ کے گھوڑے اللہ کے سوار چل، تو اس نے اسی حال میں اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ اللہ اس امت کو پھر دوبارہ تیرے دین کے تقاضے پر ہر حال میں کھڑا ہونا نصیب فرما دے۔ یہ اندر سے دعا کرتے ہوئے خود بھی اپنے آپ کو تیار کریں اور بچوں کو تیار کریں۔ بھائی بیٹھو گے آخر تک، سمجھا دو تمہاری قوم کو۔ তো বলতেছেন যে ভাই, দিনের কথা শোনা, আল্লাহ পাকের হুকুম কথা শোনা, এটাও একটা ইবাদত। এই জন্য এটাও বড় ধ্যানের সাথে, বড় আজমত সহকারে শুনতে হয়, যাতে আমাদের মধ্যে কোনো গাফলতি না আসে, বরং আজমতের সাথে শুনি, বড় ধ্যানের সাথে শুনি। বলতেছেন যে হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই কথা বলতেন, তাবলীগের প্রত্যেকটা আমলকে সিফাতে সালাতের সাথে আদায় করা চাই। সিফাতে সালাতের সাথে যখন নাকি আদায় করা হবে, তখন এই আমলের হক আদায় হবে। এই জন্য বলতেছেন যে ভাই, যদি নাকি আমাদের কোনো অবস্থায় একটু গাফলতি আসে, ঘুম এসে যায়, আশেপাশের ভাই মহব্বতের সাথে একটু আস্তে পাওটা দাবাই দিলাম, পাওটা একটু চাপ দিয়ে দিলাম, তাহলে তিনি জাগে যাবেন এবং ধ্যানের সাথে কথা শুনতে পারবেন। তিনি বলতেছেন যে ভাই, যদি নাকি চাদর মোড়া দিয়ে একটু মাথা নিচা করে বসি তবু ঘুম আসবে, একটু হেলান দিয়ে বসলে তবু ঘুম আসবে। এরপরে যদি নাকি দোনো পাও উঠাই, দোনো হাঁটু উঠাই, একটু দোনো হাঁটু ধরে বসি,
তাও ঘুম আসার সম্ভাবনা। এজন্য যেই অবস্থাগুলির মধ্যে ঘুম আসে ওই অবস্থায় আমরা না বসি, বরং খুব ধ্যানের সাথে তাওয়াজ্জুহ সহকারে, মনোযোগ সহকারে এবং নিজেকে মুহতাজ বানাই বসি, নিজেকে মুহতাজ মনে করি, মুখাপেক্ষী মনে করি বসি, আমি হেদায়েতের মুখাপেক্ষী। বলতেছেন যে এই জন্য খুব ধ্যানের সাথে কথা শোনা, মুখাপেক্ষীর সাথে কথা শোনা এবং নিজেকে বড় ছোট বাড়াই কথা শোনা, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমল পুরা না হয়, বলতেছেন যে ভাই আমরা সবাই বসে থাকি, এর ভিতরে যদি নাকি কোনো জরুরত আসে, বলতেছেন যে জরুরতকে একটু দাবাই বসি, জরুরতকে একটু দেরি করে পরে আদায় করব, একটু কষ্ট হইল। বলতেছেন যে ভাই খুব ধ্যানের সাথে কথা শুনি, বসি। বলতেছেন যে শয়তান কখনো আমাদেরকে কথার ভিতরে দিয়ে উঠাই নিয়ে যায়। বলতেছেন যে পেশাব তো এখনো লাগে নাই, কিন্তু ওটার মনের মধ্যে জল্পনা চলতেছে, হয়তো পেশাব লাগতে পারে। এই অবস্থায় আমরা সাধারণ জরুরতে উঠে যাই। বলতেছেন যে ভাই একটা হয়েছে নিজে ব্যক্তিগতভাবে কেউ উঠবো না, যদি নাকি আমাদের পাশে কেউ উঠে ওনাদেরকে মহব্বতের সাথে, আখলাকের সাথে বসাই দিতে চেষ্টা করব এবং একে অপরকে দ্বীনের কথা মনোযোগ সহকারে শোনার জন্য সাহায্য করব। বলতেছেন যে আশেপাশে যদি নাকি কেউ একটু ঘুম আসে যায়, ওনাকে মহব্বতের সাথে একটু জাগাই দিই, কিন্তু এটা চৌকিদারিও না করি, আশেপাশে অনেক দূর দূরান্তে দেখতে থাকি, তো বলতেছেন যে এটার দ্বারা তো প্রত্যেকের নিজের ব্যক্তিগত ক্ষতি হয়ে যাবে। এই জন্য আমরা চৌকিদারি না, আশেপাশে যারা একটু ঘুম যাইতেছে ওনাদেরকে মহব্বতের সাথে একটু জাগাই দিলাম, খেয়াল রাখলাম এবং নিজেও খুব মনোযোগ সহকারে কথা শুনলাম এবং শেষ পর্যন্ত বসবো। তিনি বলতেছেন যে ভাই শেষ পর্যন্ত বসার অর্থ কি? বলতেছেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত তশকির শেষ না হয়, আমাদের থেকে নাম চায়, তখন আমরা প্রত্যেকে নিজে ব্যক্তিগতভাবে তশকির হয়ে যাব। আমি 1 চিনিয়ার জন্য আসছি, 4 মাসের জন্য দাঁড়ায় যাব, আমি 2 মাসের জন্য আসছি, 4 মাসের জন্য দাঁড়ায় যাব, আমি হয়তো নিয়ত করে আসি নাই, শুধু ইস্তেমার জন্য আসছি, আমি এই কথা বুঝবো যে আমার সামনে দ্বীনের তাকাদা আসছে, এখন তো আমি সব তাকাদা পিছনে থাকবে, আমি দ্বীনের তাকাদা সর্বপ্রথম পুরা করব। বলতেছেন যে ভাই এই জন্য যখন নাকি তশকির শুরু হয়, আমরা কোনো ভাই উঠবো না, বরং সমস্ত ভাই এই কথা মনে করব যে আমাদের আমল এখনো শেষ হয় নাই। আমরা প্রত্যেকে নিজে ব্যক্তিগতভাবে তশকির হব, অন্যকেও তশকির করব, আল্লাহ পাকের নিকটে দোয়াও করব যাতে আল্লাহ জাল্লা শানুহু সবাইকে দ্বীনের তাকাদা পুরা করার জন্য, নগদ আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার জন্য তৌফিক দান করেন। এই জন্য বলতেছেন যে ভাই হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কথা বলতেন, যেই ব্যক্তির নিজের তশকিল করা আসে গেছে, নিজেকে নিজে তশকিল করা এসে গেছে, বলতেছেন যে ওই ব্যক্তি তবলিগ বুঝে গেছে, ওই ব্যক্তির তবলিগ আসে গেছে। এই জন্য নিজেকে সর্বপ্রথম তশকিল করা, যে আমার সামনে দ্বীনের তাকাদা আসছে, এই তাকাদা আমি সর্বপ্রথম পুরা করা দরকার। বলতেছেন যে ভাই হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনের সামনে যখনই দ্বীনের যেই কোনো তাকাদা আসতো, ওনাদের যেই কোনো অবস্থায় থাকতেন, ওই তাকাদা পুরা করার জন্য লব্বাইক বলে রওনা করতেন। বলতেছেন যে ভাই প্রথম রাত্রে বিবির সাথে আরাম করতেছেন, এই অবস্থায় দ্বীনের তাকাদা আসছে, ওই দ্বীনের তাকাদা পুরা করার জন্য সেখান থেকে রওনা দিয়ে চলে গেছেন এবং নিজের জানকে আল্লাহকে দিয়ে দিচ্ছেন, দ্বীনের জন্য নিজেকে শহীদ করে দিয়েছেন। বলতেছেন যে ভাই এরকম ছিল সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনের সামনে দ্বীনের তাকাদার প্রাধান্য। বলতেছেন যে আল্লাহ করেন আমাদের মধ্যে, পুরা উম্মতের মধ্যে ওই অবস্থা, ওই সিফাত আর ওই গুণ আবার চলে আসে আমাদের সামনে। যখনই দ্বীনের যেই কোনো তাকাদা আসে, সর্বপ্রথম আমি ব্যক্তিগতভাবে ওই তাকাদা পুরো করার জন্য তৈয়ার হয়ে যাই, এর সাথে সাথে অন্য ভাইকেও মহব্বতের সাথে তৈয়ার করতে থাকি। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তশকির শেষ না হয়, আমরা সবাই বসা থাকবো তো ইনশাআল্লাহ। तो भाई दोस्तों और भाइयों, बात मर्तबा आदमी को अल्लाह के हुक्म के पूरा करने में ज़ाहिरी तौर पर तकलीफ नजर आती है, हालांकि वो तकलीफ नहीं होती, जाहिर में दिखती है। अंदर एक सुकून और चैन होता है जो इसमें महसूस नहीं हो रहा। जैसे एक आदमी आपके यहां ये जो चने होते, चनों को उबाल कर उसकी चटपटी बनाते, चटपटी
ہوتی ہے، کچھ نیمبو ہوتا ہے، اور اسے بازار میں لوگ کھاتے ہیں۔ اب میرے دوستوں، کوئی آدمی یورپ کا رہنے والا وہاں کھڑا ہو کر کھانا شروع کرتا ہے، اور جب کھاتا ہے تو منہ بجاتا ہے، اندر مرچی گئی ہے، اندر اسے ہو رہا ہے، اور میں تو پسینہ یہاں آ رہا ہے اور ناک سے پانی بہ رہا ہے۔ اب یورپ والا وہاں کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے ایک آدمی کو کچھ کھا رہا ہے، پسینہ ہو رہا ہے، یہاں پانی نکل رہا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے؟ اس سے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ کیا سمجھتا ہے؟ تکلیف ہو رہی ہے، پسینہ نکل رہا ہے، جہاں پانی نکل رہا ہے، اور منہ سے سو سو کر رہا ہے، اور آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے یورپ والا جس نے کبھی کھایا ہی نہیں ہے، وہ سمجھ رہا ہے اسے تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ کھا رہا ہے۔ ایک پلیٹ کھانے کے بعد کہتا تھا دوسرے ایک پلیٹ اور دیجیے۔ دیکھو آپ نے کھایا کہ منہ پانی آ گیا آپ کے، ہے نہیں؟ نیمبو کا نام لیا، چٹپٹی کا نام لیا، ہاں جو کوئی انگریز پیدا ہوگا تو اس کو نہیں ہے، وہ سب کچھ نہیں ہوگا اس کو، لیکن آپ کے منہ میں پانی ہے، آپ کو مزہ آ رہا۔ تو کھانے والا دوسری پلیٹ مانگ رہا ہے، یہ اور لائیے، پھر تیسری مانگ لیتا ہے اور زیادہ ڈال کے لائیے۔ اسے کھانے میں مزہ آ رہا ہے، دیکھنے والا سمجھ رہا ہے تکلیف ہو رہی ہے، سمجھے نہیں؟ ایسے جو دنیا دار ہوتے ہیں اللہ کے حکموں پر زندگی گزارنے میں ظاہری جو اس کو دکھتا ہے کہ تکلیف، انہیں تکلیف سمجھ میں آ رہی ہے، حالانکہ جو اللہ کے حکم میں چل رہا ہے اسے مزہ آتا ہے، اسے مزہ آتا ہے۔ ہاں، نماز پڑھنے کے بعد آدمی کو مزہ آتا، الحمدللہ ظہر کی نماز ادا ہو گئی، اور وہ جو بیچارہ دنیا دار ہوتا سمجھتا ہے یہ لوگ خامخواہ تکلیف اٹھا رہے ہیں، وضو کرنے جا رہے ہیں، نیچے اتر رہے ہیں، چل رہے ہیں، بیاہ بھی ہے، اسے یہ سمجھا رہے ہیں، اور انہیں مزہ آ رہا ہے کہ الحمدللہ ہوائی جہاز میں نماز ہو گیا ہماری۔ اسے ہوائی جہاز میں بیٹھنے کی خوشی نہیں ہے، جتنا ہوائی جہاز میں نماز پوری ادا کر لیتے اس کو خوشی ہو جاتی ہے، اس کو کہ الحمدللہ نماز ہو گئی۔ تو یہ میرے دوستوں اللہ کے حکموں پر زندگی گزارنے میں ظاہری طور پر تکلیف دکھائی جا رہی ہے، اندرون اللہ نے کامیابی بنا رکھا ہے، اسی کا نام تو آزمائش ہے۔ اگر ظاہر میں بھی مزے ہوتے تو سب مسلمان ہو جاتے ہیں، سب مسلمان ہو جاتے کہ ظاہر میں بھی ہے، پھر اللہ کے لیے کوئی ایمان والا نہ بنتا، وہ تو اپنی دنیا کی راحتوں کے لیے ایمان والا بنتا ہو۔ اللہ نے دین میں ظاہری طور پر تو تکلیف دکھائی ہے، اندرون اللہ نے راحت و آرام رکھا ہے، اور پھر اللہ کا حکم ہے کہ آؤ ہمیں مانو، ہماری مانو، ہم تمہیں کامیاب کریں گے۔ ہاں، آزمائی اس کی ہے، اور دنیا کی ظاہری چیزوں میں ظاہر میں دکھتی راحت و آرام دکھتا ہے، آدمی کو راحت ہے، اندر پریشانی اور تکلیف ہے، اندر پریشانی اور تکلیف ہے۔ جیسے بغیر ٹکٹ والا فرسٹ کلاس کے ڈبے پہ بیٹھ جائے، فرسٹ کلاس کا ڈبہ ہوتا ہے نا، ارے ٹرین میں فرسٹ کلاس، اب اس میں گٹیاں ہیں، ایئر کنڈیشن سب ہے، لیکن وداؤٹ ٹکٹ ہے۔ اب وداؤٹ ٹکٹ بیٹھا ہے تو یہ راحت آرام کے نقشے میں اس کو راحت ملے گی؟ ہر وہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی آیا تو نہیں، ہاں جب اسٹیشن آئے گا نا تو لوگ تو چائے پینے اتریں گے، اور یہ اپنے آپ بچانے کے لیے نیچے اتر جائے، کوئی مجھے پکڑنا دے۔ ہاں، تو یہ وداؤٹ ٹکٹ والا ہے جو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ بادشاہ بنا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ فیکٹری کا مالک بنا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ دنیا اور دنیا کی زمین کا بنا ہوا ہے۔ یہ وداؤٹ ٹکٹ والا ہے، اندر پریشانی ہے۔ ہاں، اور جو اللہ کی اطاعت زندگی گزار رہا ہے، ظاہر میں اس کے پاس ایک جوڑی کپڑے ہیں، ظاہر میں ایک جوڑی کپڑے، زیادہ کپڑے بھی نہیں ہیں، گھر جھونپڑا ہے، ہاں، اور بستر پتلا بستر ہے، کپڑوں کا نہیں ہے، جس سے سونا بھی مشکل، اٹھنا بھی مشکل، لیکن پتہ ہے لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ہاں، لیکن اس کے پاس پتلا ہے بستر، اس میں مزے آ رہے ہیں اسے۔ ہاں، کیا بات ہے کہ اللہ کی اطاعت والا ہے،
वो थर्ड क्लास के डिब्बे में बैठा है और सीट पर बैठने की जगह भी नहीं मिली है, रास्ते पर बैठा है, रास्ते पर, लेकिन टिकट लेके बैठा है। क्या लेके बैठा है? टिकट लेके बैठा है। तो टिकट लेके बैठने की वजह से वो दरवाजे और खड़ा नहीं लगा। लोग कह रहे भाई अंदर आ जाते, गिर जाएगा, गाड़ी रुकेगी, उसे नींद आ रही है। हाँ, दरवाजे पर। और उसे फर्स्ट क्लास के डिब्बे में भी चैन नहीं है, क्यों? विदाउट टिकट है, ये टिकट वाला है। अल्लाह की इताअत में जिंदगी गुजारने वाला इंसान हर हाल में उसे चैन अल्लाह देगा, सुकून देगा, दुनिया में इत्मीनान जिंदगी देगा, इज्जत देगा। अल्लाह क्या देगा? बोलो, इज्जत देगा। हाँ, और इज्जत ऐसी देगा कि जो इज्जत कभी खत्म नहीं होगी, मौत से खत्म नहीं कर सके उस इज्जत को। हज़ार साहबा सदियां हो गई कब्रों में जाके सोए हुए हैं, लेकिन अभी भी उनकी इज्जत दुनिया में मौजूद है। हाँ, लोग अपने बच्चों के नाम साहबा के नामों से रखते हैं। अरे बिलाल रखो, बिलाल, क्या रखो नाम? बिलाल। हाँ, बिलाल रखो, बिलाल। क्या बात है? हज़रत बिलाल अल्लाह के नबी के मुअज्जिन थे। हाँ, उनका नाम इज्जत तो रखो। और फिरौन को नाम रखता है? अरे बोलो तो सही, वो तो बादशाह था, मुल्क के मिस्र का बादशाह था। वो का बादशाह तो था, लेकिन अल्लाह का नाफरमान था। कि अल्लाह का नाफरमान होने की बिना पर अल्लाह ने उसे जलील किया, और इतना जलील किया कि सदियां गुजर गई। आज भी कोई अपने बच्चे का नाम फिरौन रखने तैयार? अरे बोलो, कोई नहीं रखेगा। कारून को रखेगा? कारून ना कारून रखो। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, क्या बात है? तो दुनिया का बहुत बड़ा मालदार था। ना वो मालदार तो था, लेकिन अल्लाह का नाफरमान था। अल्लाह ने उसको दलील कर दिया, और ऐसा दलील किया कि मर गया, सदियां गुजर गई, लेकिन अब तक कोई अपने बच्चे का नाम कारून रखने तैयार नहीं है। तो ये रास्ता नदियों वाला रास्ता है, इताअत वाला रास्ता। इस रास्ते पर जो भी अपने आप को डालेगा, अल्लाह ताला हर हाल में इसकी जिंदगी बनाएगा। दुनिया की वक्ती जिंदगी तो ऐसी ही है, बन जाएगी। असल जिंदगी मौत के बाद की अमल जिंदगी, हमेशा हमेशा के लिए मजे की जिंदगी गुजारेगा। करोड़ अरब साल, ये 50-60 साल जिंदगी जरा मेहनत करके अल्लाह के बंदे बंदे गुजार दे और अल्लाह की इताअत उनके हाथ को डाल दे, बाकी मजे होंगे मौत के बाद की करोड़ अरब जिंदगी। मेरे दोस्त आदमी मजे की उड़ाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, हम और आप यहाँ मजे जमा हुए हैं, इसलिए जमा हुए हैं ताकि वो मेहनत जिंदा करें। इस मेहनत के जिंदा करने पर अल्लाह की इताअत वाली जिंदगी हमारे अंदर आएगी, अल्लाह की मोहब्बत हमारे अंदर आएगी, और अल्लाह के नबी की मोहब्बत हमारे अंदर आएगी। और दुनिया के इंसानों में खुदा अपने इस दीन को जिंदा फरमाकर दुनिया के इंसानों को खुदा रहम फरमा देगा। उस मेहनत को जिंदा करने के लिए और उस मेहनत को लेकर जिंदगी गुजारने के लिए हम और आप यहाँ पर जमा हुए हैं। তো বলতেছেন যে ভাই, আমরা খবর সবাই খুব ধ্যানের সাথে শুনি, বলতেছেন যে ঘুম যাতে না আসে এটার জন্য চেষ্টা করি। বলতেছেন যে ভাই, আল্লাহ জাল্লা শানুহু হুকুম পুরা করার মধ্যেই আল্লাহ জাল্লা শানুহু দুনিয়া এবং আখিরাতের সফলতা এবং শান্তি রাখছেন। বলতেছেন যে কোনো মানুষ আল্লাহ পাকের হুকুম পুরা করতেছে, বাহ্যিকভাবে দেখা যাইতেছে সে কষ্টের মধ্যে আছে, সে কষ্ট পাইতেছে, কষ্ট হইতেছে, এই কথা মানুষ বাহ্যিকভাবে চিন্তা করতে পারে, বাহ্যিকভাবে আন্দাজ করতে পারে, কিন্তু প্রকৃতভাবে সে কষ্টের মধ্যে নাই, বরং সে বড় শান্তির মধ্যে আছে। সে আল্লাহ পাকের হুকুম পুরা করতে করতে ওই অবস্থার মধ্যেই সে শান্তি পাইতেছে। যদিও মানুষ বাহ্যিকভাবে আন্দাজ করতেছে, মনে করতেছে সে পেরেশানির মধ্যে আছে, মুসিবতের মধ্যে আছে, কিন্তু বলতেছেন যে ভাই, আল্লাহ জাল্লা শানুহু ওই অবস্থায় তাকে শান্তি দিতেছে, সে শান্তি পাইতেছে, সে খুশি লাভ করতেছে, সে ইজ্জত অর্জন করতেছে, যে ইজ্জত আর কোনোদিন শেষ হবে না। তো বলতেছেন যে ভাই, আরেকটা মানুষ সে অনেক ধন সম্পদ তার হাতে, সে ধনী, ধন সম্পদ, সে রাজত্বের মধ্যে আছে, কিন্তু সে আল্লাহ পাকের হুকুম নষ্ট করতেছে। তো বাহ্যিকভাবে দেখা যাইতেছে